शुक्रगुजारी से मैं, तू ही है नरगिस का शारुन का, हाँ तू शोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारुन का, हाँ तू शोसन भी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र,
जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। உதித்தே வரும் இவர் யார்?
जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ,
ஆண்டவர் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. यहोवा भला है, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव के लिए है. தொடர்ந்து கர்த்தரை நாம் விசுவாசிப்போம். निरंतर हम परमेश्वर की और विश्वास में बने रहे. அதே நமக்கு நீதியாய் அவர் எண்ணப்படுகிறவராய் இருக்கிறார். वो हमारे लिए प्रभु ने धर्मी गिनाया जाएगा. எடுத்து வாசிப்போம். சங்கீதம் 83வது சங்கீதம் भजन 83 की ओर पलटें. 1வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். पहला आयत को हम पढ़ते हैं. 83வது சங்கீதம் 1வது வசனம். 83 भजन का पहला आयत. தேவனே மௌனமாயிராதேயும் பேசாமல் இராதேயும், தேவனே சும்மா இராதேயும். हे परमेश्वर मौन ना रह, हे ईश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे. இங்க 3 வேர்டு வருகிறது நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ पर 3 शब्द यहाँ पर आती है. மௌனமாயிராதேயும், பேசாமல் இராதேயும், சும்மா இராதேயும். मौन ना रहे, चुप ना रहे, शांत ना रहे. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரார் என்றால், ஆண்டவரே ஏதாவது பேசுங்கப்பா. इसका मतलब वो क्या कहने आ रहे हैं? हे प्रभु कुछ तो बोलिए. ஆண்டவரே நான் காத்திருக்கிறேன், ஏதாவது நீங்க பேசுங்க. हे परमेश्वर मैं इंतजार में हूँ, आप कुछ बोले. கர்த்தாவே சொல்லும், அடியேன் கேட்கிறேன். हे प्रभु आप कहें हम सुने. இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல கூட எத்தனையோ டைம் இப்படி ஜெபம் பண்ணிருப்போங்க. आज हम अपने जीवन में भी कितने बार इस तरह प्रार्थना की होगी. ஆண்டவரே எங்க ஜெபத்தை கேளுங்கப்பா. हे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले. ஆண்டவரே எங்க ஜெபத்திற்கு பதில் தாருங்கப்பா. हमारी प्रार्थना को उत्तर दे खुदा. ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்திருக்கிறோம். हम बिल्कुल एक संघर्ष में आए हुए हैं. ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய நேரத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். हम एक निर्णय के समय पर आए हैं. உங்களுடைய வழியை காட்டுங்க. आप हमारे लिए रास्ता दिखा. உங்களுடைய சித்தத்தை சொல்லுங்க. तेरी इच्छा को बता दे. என்ன செய்யணும்? हमें क्या करना है? இவ்வளவு அர்ஜென்ட்டா நம்ம கேட்கும்போது कितना हम जल्दीबाजी में पूछते हैं. ஆனா ஆண்டவர் அப்படியே சைலண்ட் மோட்ல போயிடுவார் பாருங்களேன். प्रभु एकदम एक साइलेंट मोड पर चले जाते हैं. அவர் மௌனமா இருப்பார். एकदम एक चुप रहेंगे. அவர் பேசாமல் இருப்பார். वो बिल्कुल शांत रहेंगे. அப்படியே சும்மா இருப்பார் பாருங்களேன். बिल्कुल ऐसे ही चुप रहेंगे. ஆனா நம்முடைய தேவன் அவர் பேசுகிற தெய்வம். लेकिन हमारा परमेश्वर वो बोलने वाला प्रभु है. அவர் பேசாமல் மௌனமா இருக்கிற தெய்வம் அல்ல. वो कभी चुप नहीं रहेंगे, मौन नहीं रहेंगे. அவர் தன்னுடைய வார்த்தையினால இந்த உலகத்தை உருவாக்கினார் இல்லையா? वो अपने शब्दों से संसार को सृजे हैं. அப்ப பேசியே இந்த வார்த்தையின் மூலமா இந்த உலகத்தையும் நம்மளையும் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறாரு. अपने शब्दों से ही बोलते हुए ही सारे संसार को आपको और मुझको भी प्रभु ने बने हैं. இவன் அவர் உறங்குவதும் இல்லை, அவர் தூங்குவதும் இல்லை. यहाँ तक वचन में लिखा है वो ना तो सोते हैं ना तो वो ऊँघते हैं. அப்படிப்பட்ட வல்லமை நிறைந்த தெய்வம். इतना सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर. அவருடைய வார்த்தை, அவருடைய சத்தம் वनांतरத்தை அதிர பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறது. परमेश्वर का शब्द जो है, परमेश्वर की वाणी जो है वनांतर को भी हिला देती है. ஈவன் अनेक சமயத்தில் நம்ம பேச முடியாத சூழ்நிலையில கூட அவர் நமக்காக வார்த்தைகளை அனுப்பி பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். जब हम भी नहीं बोल पाते हैं लेकिन परमेश्वर अपने वचन को भेजकर वो बोलते हैं. ஆண்டவர் சொல்றார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு, प्रभु कहता है मेरी और बुखार நான் மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன்னு சொல்றாரு. तेरे लिए उत्तर देता हूँ. இவ்வளவு வல்லமை நிறைந்த தெய்வம், इतना सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆதி காலம் முதல். वो शुरुआत से आदि से ही लेकर वो बोलते हुए आते हैं. அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியத்துல 3 வருட ஊழியத்துல அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். उनका पुत्र यीशु मसीह अपने 3.5 साल धरती पर सेवकाई में वो बोलते रहते थे. ஈவன் ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக 12 வயதுல தேவாலயத்தில் உட்கார்ந்து அவர் பேசுகிற பேச்சை எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். यहाँ तक कि सेवकाई में आने से पहले जब बचपना में 12 उम्र में यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में बैठकर बड़े लोगों से बातें करते हुए लोग आश्चर्यचकित हुए थे. இயேசு சிலுவையை சுமந்து போகும்போது கூட அவர் பெண்களை பார்த்து பேசுகிறார். जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे थे तब भी महिलाओं को देखकर बातें करने लगे. சிலுவையில் அவர் அடிக்கப்பட்டவராய் ரத்தம் சிந்தப்பட்டவராய் வேதனையோடு இருக்கும்போது அவர் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். जब क्रूस पे मारे गए, लहू बहाए हुए उसी वक्त पर भी यीशु मसीह बोलते हुए हम पाते हैं. மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகும் அவர் பேசுகிறார். मरकर जी उठने के बाद भी वो बोलते हैं. எத்தனையோ பேச முடியாத ஊமையுடைய கட்டுகளை அவர் திறந்து பேச வைத்தார். कितने ऐसे जो गूंगे थे उन लोगों को, जो बोल नहीं पाते थे, उन लोगों की मुंह को उन्होंने खोला, वो बोलने की शक्ति दी. மோசே சொல்றார், நான் மந்த வாயு திக்க நாவு என்று சொல்றார். அவரையும் பார்வோனுக்கு முன்பாக நிறுத்தி பேச வைத்தார். जब मूसा ने कहते थे मैं बोलने में निपुण नहीं था करके, तब भी परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने खड़ा कर उन्हें बोलने के लिए ताकत दिया. ஆனா சில சமயத்துல நம்ம லைஃப்ல அவர் பேசாம ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிருவாருங்க. लेकिन कई बार हमारे जीवन में
परमेश्वर जो है बिल्कुल खामोश रहते हैं। உங்க லைஃப்ல இதை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? आप अपने जीवन में देखे हैं क्या? अनेक சமயத்துல எங்க லைஃப்ல எங்க ஊழியத்துல கூட நாங்க பார்த்திருக்கிறோம். कई बार हम अपने जीवन में अपनी सेवकाई में भी देखे हुए हैं। ஆண்டவர் ரொம்ப சைலண்டா இருப்பார். परमेश्वर बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, பேசாம இருப்பாரு. वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे। நம்ம வழி தெரியாம முழிச்சிட்டு இருப்போம். हम रास्ता कहाँ है करके ढूंढेंगे, ஆனா அவர் மௌனமா இருப்பார். लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. ஆமென். सारी बातों के लिए एक कारण तो होता है, எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஆமென். सारी बातों के लिए एक अर्थ होता है, எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சித்தம் உண்டு. ஆமென். हर बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा होती है। ஹalleluya. हालेलुया। அநேக சமயத்துல அவர் சைலண்ட் ஆயிட்டான்னு வச்சுங்களேன், நம்மளும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல சைலண்ட் ஆயிருப்போம். कई बार यदि परमेश्वर चुप रहते तो हम भी क्या करते हैं, हम भी चुप रहेंगे। ஆண்டவர் பேச மாட்டேங்கிறாரு, நானும் பேச மாட்டேன் ஆண்டவர்ட்ட. परमेश्वर चुप रह रहे हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर से बात नहीं करेंगे। அநேக சமயத்துல நடந்துருக்கு நம்ம லைஃப்ல. कई बार ऐसा हमारे जीवन में हुआ है, உங்களுக்கு எனக்கு மாத்திரம் இல்லைங்க, केवल आपका मेरा नहीं। வேதத்துல பார்க்கும்போது எத்தனையோ பரிசுத்தவானுடைய வாழ்க்கையில அனுபவத்துல பார்க்கிறோம், அவர் ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிருவார் கர்த்தர். कई बार बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर के जीवन में कई बार परमेश्वर उनके चुप रहते थे। ஆபிரகாம் 75 வயதுல இருக்கும்போது கர்த்தர் அவரை அழைக்கிறாரு. अब्राहम जब 75 उम्र में था, परमेश्वर ने की बुलाहट आई उनके पास। ஒவ்வொரு டைமும் ஆபிரகாமை பார்த்து கர்த்தர் பேசிட்டே இருக்காரு. हर बार परमेश्वर अब्राहम को देखकर वो बातें करते थे, வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்து பேசிக்கொண்டே अपने இருக்காரு. वादाओं को दे देकर वो बातें करते थे। அந்த வார்த்தையை அந்த பேச்சை ஆபிரகாம் நம்பி எல்லாவற்றையும் விட்டு புறப்பட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறாரு. उस बातों पर विश्वास कर अब्राहम सारी बातों को छोड़कर उन्होंने निकल आए थे। ஒரு நாள் வருகிறது, एक दिन आया, ஈசாக்கு பிறந்த பிறகு इसहाक की जन्म के बाद இப்ப கர்த்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. अब परमेश्वर बात करते थे। ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்க முடியுது. उत्पत्ति 22वें अध्याय में देख सकते हैं, 2ஆம் வசனத்துல, दूसरा आयत में, அப்பொழுது கர்த்தர் உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேச குமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார். उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। இத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஆண்டவர் அற்புதமான ஒரு குழந்தையை கொடுத்தாரு. इतने सालों के बाद परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से एक बच्चा को दिया। வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளை ஈசாக்கு ஆபிரகாம் ரொம்ப கொஞ்சி விளையாடி நேசித்து அன்பு காட்டியிருப்பார் இல்லையா? वायदा किया हुआ बेटा था इसहाक से बहुत ही ज्यादा प्यार कर उनसे खेलते कूदते होंगे अब्राहम ने। ஆனா இப்ப கர்த்தர் ஆபிரகாம்ட்ட ரொம்ப வித்தியாசமாய் பேச ஆரம்பிக்கிறார். लेकिन अब्राहम के पास परमेश्वर थोड़ा अलग तरीके से बोलने लगे। ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பார்க்கிறோமே, हर एक शब्दों को हम देखते हैं, உன் புத்திரன் உன் ஏகசுதன் உன் நேசகுமாரனாகிய ஈசாக்கை என்று கர்த்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். यहाँ पर परमेश्वर इस तरह बोलने लगते हैं, तेरा पुत्र, तेरा एकलौता, तेरा लड़का करके वो बातें करने लगते हैं। இப்ப பேசிட்டு ஆண்டவர் சைலண்ட் மோடுக்கு போயிட்டாருங்க. अब ऐसे कहकर परमेश्वर ने एकदम एक साइलेंट मोड पर चले गए। மோரியா தேசத்துக்கு போ, நான் உனக்கு குறிக்கும் மலையில அவனை தகன பலியிடு. அவ்வளவுதான், ஒரே வசனத்துல கர்த்தர் பேசிட்டார். அதுக்கப்புறம் பரலோகமே சைலண்ட் ஆயிருச்சு. एक वचन में ही परमेश्वर ने बोल दिया, मोरिया की देश की ओर चला जा, वहां जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर उस पहाड़ पर होम बलि चढ़ा करके उसके बाद एकदम चुपचाप हो गया, सारा स्वर्ग साइलेंट मोड पर चला गया। இப்ப ஆபிரகாம் எப்படி பேசியிருப்பார்? अब अब्राहम कैसे बोले होंगे? ஆனா வேதத்துல அவர் பேசினது பத்தி எதுவுமே இல்லைங்க. लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब्राहम ने कुछ कहा करके। ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்ம லைஃப்ல வரும்போது நம்ம எப்படி பேசியிருப்போம் தெரியுங்களா? अगर ऐसा परिस्थिति आपके मेरे जीवन में आता है तो हम किस तरह बोलते होंगे? ஆண்டவர் ஒருவேளை இஸ்மவேலை சொல்லியிருந்தா கூட வேற மாதிரி போயிருக்கும் இல்லையா? ஆனா சொல்லல. யாரை சொல்றார் பாருங்க, இங்க ஈசாக்க சொல்றதை நான் பார்க்கிறோம். यदि परमेश्वर इस्माइल के बारे में इस तरह कहते होंगे तो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इसहाक के विषय में कह रहे हैं। இஸ்மவேல் அன்புள்ளவனா? எஸ், அன்பானவன் தான். इस्माइल प्यारा बेटा है क्या? बिल्कुल है। ஆனா நேசகுமாரன் என்று வரும்போது ஈசாக்கை இங்க குறிக்கிறது. लेकिन यहाँ पर जो प्रीति रखता है करके जब बातें आती है वो तो यहाँ पर इसहाक को बता रही है। ஆண்டவர் இஸ்மவேலை நேசித்தாரா? எஸ், நேசித்தார். प्रभु इस्माइल से प्रेम किया है क्या? बिल्कुल किया है। ஆனா பிரியமுள்ள ஒரு குமாரன் யாருன்னா ஈசாக்கை அவர் ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிறார்.
प्रसन्न बेटा कौन है? वो तो इसहाक है। இப்ப அதிகமா நேசிக்கிற பிள்ளை இடத்துல தான் தேவன் சைலண்ட் மோடுல போறதை நான் பார்க்க முடியுது. जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं उन्हीं बच्चों के प्रति परमेश्वर यहाँ पर साइलेंट मोड पर जाते हुए देखते हैं। உங்க லைஃப்ல கர்த்தர் ரொம்ப அதிகமா கேர் பண்ணுகிறார், உங்களை அதிகமா நேசிக்கிறார்னா ஆண்டவர் சொல்ற சமயத்துல சைலண்ட்ல போயிடுவாருங்க. यदि परमेश्वर आपके जीवन में आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो कई बार आपके जीवन में साइलेंट मोड पर प्रभु चले जाते हैं। ஒரே வசனம் தான், ஆனா அது எந்த மனுஷனாலே தாங்க முடியாத காரியத்தை அவர் பேசியிருக்கிறார் கர்த்தர். यहाँ पर एक ही वचन में परमेश्वर ने बोलते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको सह नहीं पाएंगे ऐसा कह दिया है। இந்த சொன்ன காரியம் உடனே அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல செய்ய முடியுமானா முடியவே முடியாது. ஏன்னா கர்த்தர் குறித்த அந்த மோரியா இடத்துக்கு போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 நாள் பிரயாணம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கிறதுங்க. क्या ये बात अगले 1 घंटे में कर सकते हैं क्या? जो परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोरिया देश की ओर जाना है, वो उसके लिए 3 दिन लगता है। ஆமா, இப்ப 3 நாள் கர்த்தர் ஒன்றுமே பேசவில்லை. 3 दिन तक परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला। ஆண்டவர் சைலண்ட் மோடுக்கு போயிட்டாரு. ஆனா ஆபிரகாம் என்ன பேசுறாரு என்பதை பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. परमेश्वर तो साइलेंट मोड पर चले गए, लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है करके प्रभु देखते रहते थे। ஆபிரகாம் யோசிச்சுட்டே இருப்பா, போற வழியில கர்த்தர் ஏதாவது பேசுவாரா, இந்த பிளானை சேஞ்ச் பண்ணுவாரா, ஏதாவது பேசுவாரா, அடிக்கடி பேசுவாரு. காலையில பேசுவார், நைட்டு பேசுவார், வனாந்திரத்துல பேசினாரு, 75 வயசுல இருக்கும்போது பேசினாரு. இப்ப ஏதாவது பேசி காரியத்தை மாற்றுவாரா என்று சொல்லிக்கும் போது ஒண்ணுமே பேசல. கர்த்தர் அப்படி சைலண்ட் ஆயிட்டாருங்க. जब वो 3 दिन में अब्राहम ने सोचा होगा परमेश्वर अब बात करेंगे, अभी बोलेंगे करके, या दिन में बात करते थे, सवेरे बात करते थे, शाम में बात करते थे, अभी क्या बोलेंगे करके वो चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा। நான் கூட अनेक சமயத்துல நீங்க கூட அப்படி நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க, ஆண்டவர் இந்த நேரத்துல பேசினாரா நல்லா இருக்குமே என்று நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க. कई बार आप भी इस तरह सोचे होंगे कि अगर परमेश्वर अब बात करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ஆனா சைலண்ட் ஒரு வார்த்தை ஒரு அடையாளம் எதுவுமே இல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம். लेकिन अब वहां पर एकदम चुपचाप खामोश रहता होगा, एक चिन्ह तक नहीं रहता होगा। இங்க ஆபிரகாம் ஈசாக்கு வேலைக்காரர்கள் கடந்த 3 நாள் பிரயாணம் போயிட்டே இருக்காங்க. यहाँ पर अब्राहम इसहाक के साथ और गधे के साथ अपने नौकरों के साथ वो 3 दिन की यात्रा में थे। ஆமா, இப்ப ஆபிரகாம் ஒரு காரியத்தை பேசுறாரு பாருங்களேன். अब अब्राहम ने एक बातों को कहा, 5ஆம் வசனத்துல தான் பேசுறாரு. 5वीं आयत में ही वो बोल रहे நான் थे। நினைக்கிறேன் இந்த 3 நாள் எதுவும் பேசாம கூட இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு தகப்பன் இந்த காரியத்தை தாங்கவே முடிந்திருக்காது. क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये 3 दिन तक अब्राहम कुछ भी नहीं बोलते होंगे, क्योंकि एक पिता होने के नाते वो कितना सह नहीं पाए होंगे। ஏன்னா இப்படிப்பட்ட சில பிரச்சனைகள், உபத்திரங்கள், சோதனைகள் வரும்போது ரொம்ப அதிகமாய் மனுஷர்கள் பேசுவார்கள். क्योंकि जब उपद्रव के ऐसे परीक्षाओं के समय पर तो इंसान सो बोलते रहेंगे। ஆனா இங்க ஆபிரகாம் பேச்ச பாருங்களேன். लेकिन यहाँ पर अब्राहम की बोल को देखिएगा, வேலைக்காரர்களை நோக்கி சொல்றாரு, उन्होंने अपने दासों के पास कहा, सेवकों से कहा, நீங்க கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள், गधे को पास यहीं टहरे रहो, நானும் பிள்ளையானனும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றார். ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கேயே அவருடைய பேச்சு வித்தியாசமாய் விசுவாசத்துல வளர்றதை நான் பார்க்க முடியும். यानी यहाँ पर ही अब्राहम का बात जो है विश्वास की ओर से निकलते हुए देख सकते हैं। ஆமென். आमीन। என்ன ரெண்டு காரியம் ரொம்ப அற்புதமான காரியம் தெரியுங்களா? 2 बातों को बहुत ही अद्भुत तरीके से बोला। क्या है? நாங்க மேல போய் ஆராதிக்க போகிறோம். हम ऊपर जाकर दंडवत करने जा रहे हैं। ஆராதித்து மீண்டும் உங்களிடத்தில் திரும்பி வருவோம் என்று சொல்றார் பாருங்க. आराधना करने के बाद, दंडवत करने के बाद फिर हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு விசுவாசமான ஒரு வார்த்தையை கேட்கிறோம். और एक विश्वास से भरा हुआ शब्दों को भी सुनते हैं। ஈசாக்கு கேட்கிற ஆபிரகாமை பார்த்து, इसहाक ने अब्राहम से पूछा, நெருப்பு இருக்கு, கட்டை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, முக்கியமான ஆட்டுக்குட்டி தகன பலி காரியம் எங்கன்னு கேட்கிறாரு. उन्होंने इसहाक ने पूछा, पिता होम बलि के लिए लकड़ी तो है और चाकू भी है, लेकिन कहाँ है मेमना करके पूछा। அதுக்கு ஆபிரகாம் என்ன சொல்றாரு? तो अब्राहम ने क्या कहा? கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார். वो यहोवा परमेश्वर संभालेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் ஒண்ணுமே பேசல. இங்க ஆபிரகாம் தான் விசுவாசத்துல பேசி கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியுது. परमेश्वर कुछ भी नहीं कहे, लेकिन अब्राहम जो है वो विश्वास से बोलते हुए हम देख पाते हैं। அப்ப நான் என்ன யோசிக்கிறேன் என்றால், इसका मतलब हम क्या सोचते हैं? ஆண்டவர் சில சமயத்துல சைலண்டா ஆயிட்டார்னா நம்ம வார்த்தை எப்படி இருக்கிறது என்பதை கர்த்தர் ரொம்ப நுண்ணிப்பா கவனிக்க போகிறார்.
यदि कुछ ऐसे समय पर परमेश्वर चुप रहते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी शब्दों की ओर ध्यान देते हैं, हमारे मुंह से किस तरह की शब्द निकल रहा है, உங்க வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் எப்படி விசுவாசமான வார்த்தைகள் இருக்கிறதா என்பதை கர்த்தர் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். आपके मुंह से जो निकलने वाली शब्द क्या विश्वास से भरा हुआ है क्या करके परमेश्वर देखते हैं. ஆனா अनेक சமயத்துல ஆண்டவர் சைலண்ட் ஆயிட்டாரா, ஓகே நானும் சைலண்ட் ஆயிடுறேன் அப்படி சொல்லிட்டே இருப்போம். लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तो चुप हो गए तो हम भी चुप रहेंगे. இல்ல, இந்த நேரத்துல நம்மள சரி பண்ண வேண்டிய நேரத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். लेकिन ऐसा समय पर हम आज पहुंचे हैं कि जहां पर हमें अपने आप को सही करना चाहिए. நம்முடைய விசுவாசத்தின் அளவை இப்பொழுது நாம் அதிகரிக்க வேண்டிய நேரத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். हम अपने विश्वास की उस सीमाओं को बढ़ाने के समय पर आए हैं. எப்ப கர்த்தர் பேசுறார் தெரியுங்களா? कब परमेश्वर बोल रहे थे? ஆமா, ஆபிரகாம் அந்த பட்டயத்தை எடுத்தார் பாத்தீங்களா? जब अब्राहम अपने चाकू को अपने हाथों में लिए थे, அப்பதான் மேல இருந்து கர்த்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. तब ही परमेश्वर की बात ऊपर से सुनाई दिया. அந்த கடைசி நேரம் வரையும் यानी अंतिम समय तक கர்த்தர் சைலண்டா இருக்கிறார். परमेश्वर बिल्कुल शांत रहे. கர்த்தர் கொடுத்த அந்த காரியத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம உண்மையா இருப்போம் என்று கடைசி நேரம் வரை கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். जो परमेश्वर हमसे कहते थे उन बातों में कितना हम विश्वास योग्य रहते हैं करके देखने अंत समय तक परमेश्वर चुप रहते थे. ஹalleluya. हालेलुया. தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்து அதை ஓங்கி வருகிற நேரத்துல பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது. जब अब्राहम ने अपने हाथ बढ़ाकर चाकू लेकर इसहाक को मारने के उस घड़ी में ही स्वर्ग खोला और परमेश्वर बातें करने நீ लगे. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், तू परमेश्वर से डरता है. 25 வருஷமா தேவனோடு கூட பழகி இருக்கிறவருக்கு ஆண்டவர் தெரியலையா? 25 सालों से परमेश्वर के साथ साथ चलता था, क्या वो प्रभु के बारे में नहीं जानते थे? இல்ல கர்த்தர் ஆபிரகாமை பத்தி விவரமா தெரியாமையா இருந்திருப்பாரு? क्या परमेश्वर को अब्राहम के बारे में नहीं जानते थे क्या? எப்ப சைலண்ட் மோடுல போயிட்டு நம்மள ஒரு சோதனைக்குள்ள அனுப்பும்போது அங்கதான் கர்த்தர் நம்மளை பார்க்கறாருங்க. यानी एक साइलेंट मोड पर प्रभु चले जाते हैं, हमें एक परीक्षाओं में गुजरते हुए देखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. உங்க விசுவாசத்தின் அளவை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. आप अपने विश्वास की सीमा को बढ़ा दीजिए. ஆமென். आमेन. கர்த்தர் சைலண்ட் ஆயிட்டார்னா परमेश्वर चुप रहे हैं तो நீங்களும் சைலண்ட் ஆக தேவையில்ல. आप भी शांत रहने की जरूरत नहीं है. உங்க விசுவாச வார்த்தை இருக்கட்டும். आपकी विश्वास से भरा हुआ शब्द आपके मुंह में भरे रहे. வேதத்துல பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைமா தொழுது கொண்டு ஆராதிப்போம் என்கிற வார்த்தையை இங்கு தான் ஆபிரகாம் யூஸ் பண்ணுகிறதை நான் பார்க்க முடியுதுங்க. बाइबल में पहली बार जो है ये शब्द यहीं पर ही अब्राहम इस्तेमाल करते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. ஆகவே கர்த்தர் சைலண்ட் ஆயிருந்தா நீங்க சைலண்ட் ஆகாதீங்க. इसीलिए यदि यहोवा परमेश्वर चुप रहते हैं तो शांत रहते हैं तो आप भी ऐसा ना रहें. உங்க விசுவாசத்தின் வார்த்தை அதிகமாகட்டும். आपकी विश्वास का शब्द और ज्यादा होने உங்க पाए. விசுவாசத்தின் அளவுகள் அதிகமாகட்டும். आपकी विश्वास की शब्दें और ज्यादा हो जाए. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். और एक वचन को पढ़ें. ஏசாயா 62வது அதிகாரம். ऐसाया 62 अध्याय का और हम पलटें. ஏசாயா 62 அதிகாரத்துல ऐसाया 62 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 6 आयत को हम पढ़ते हैं. எருசலேமே உன் மதில்கள் மேல் பகல் முழுவதும் ரா முழுவதும் ஒரு காலும் மௌனமாயிராத ஜாமக்காரரை கட்டளையிடுகிறேன். கர்த்தரை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறவர்களே நீங்கள் அமெரிக்கையாய் இருக்கலாது. हे यरूशलेम, मैंने तेरी शगरपनाह पर पहरुओं बिठाया है, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे. हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो. ஹalleluya. हालेलुया. அவரை அமர்ந்திருக்க பண்ணிவிடாதீர்கள். उन्हें चुप ना बैठने दीजिए. 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். और 7वें आयत में அவர் எருசலேமை ஸ்திரப்படுத்தி பூமியிலே அதை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் அவரை அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள். और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो. அப்ப சில சமயத்துல ஆண்டவரை நம்ம அமைதலாய் நம்மளதே பண்ணி வச்சிரோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? यानी इसका मतलब क्या है, कई बार हम परमेश्वर को हम ही चुप बैठा देते हैं. ஏன்னா நம்ம அமைதி ஆயிட்டோம்னா அவர் அமைதியாயிருவார். हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर भी शांत இப்போ रहेंगे. நம்ம வீட்டில் ஏதாவது தேவைகள் காரியங்கள் பிள்ளைகள் சொல்லும் போது தான் அந்த வீட்டு தலைவர் எல்லாம் செய்வார் இல்லையா? जब घर में बच्चे जो अपनी जरूरतों को बताते हैं तब होकर उनका पिता ने उस कार्य को करेंगे. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். जब आप मांगोगे तो तुझे दिया जाएगा. தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்.
आप खटखटाओ तो तेरे लिए खोला जाएगा। கேட்கிறவன் பெற்றுக்கொள்வான். जो कोई मांगता है वो पाता है। என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு ஆன்சர் தருவேன். मेरी ओर पुकारो, मैं तुझे उत्तर दूंगा। அப்ப அவர் ஸ்திரப்படுத்தும் வரைக்கும், நம்மை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் நான் அவரை அமர்ந்திருக்க விட மாட்டேன். जब तक वो ना बोलें, जब तक वो हमारे लिए कार्य ना करें, तब तक हम उसे चुप बैठने के लिए नहीं देंगे। இதைத்தான் கானானிய ஸ்திரீ பண்ணாங்க இல்லையா? इसी बातों को कनान की स्त्री भी कर रही थी। மத்தேயு 15வது அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். मत्ती 15वें अध्याय में पढ़ते हैं 22ஆம் வசனத்தை. 22वें अध्याय आयत में மத்தேயு 15ல 22ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். मत्ती 15 का 22 में அப்போது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி ஆண்டவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரே, எனக்கு இறங்கும், என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள். और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। இங்கு புறஜாதியான ஒரு ஸ்திரீ, यहाँ पर एक अन्य स्त्री है। ஆமா, அதாவது யூதர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் எந்த விதத்திலும் சம்பந்தமே இல்ல, பிடிக்காத ஜனங்கள். यानी यहूदी और इनके कोई संबंध नहीं है, यहूदी लोग इनसे पसंद नहीं करते हैं। இந்த கானானிய ஸ்திரீ இயேசுவிட்ட வந்து ஒரு காரியத்தை விண்ணப்பத்தை சொல்றாங்க. इस कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर कुछ मांग रही है। ஆமா, தாவீதின் குமாரனே என்று சொல்றாங்க. वो कहती है कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, ஆண்டவரே என்று சொல்றாங்க. और हे मेरे प्रभु कहते हैं, எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்றாங்க. और मुझ पर दया कर। அதை காட்டிலும் விசேஷமா என் மகள் ரொம்ப பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்றாங்க. और यूं भी कही, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। யாராவது அவங்க பிள்ளைகளை குறித்து சொல்லும்போது எந்த ஒரு மனுஷனும் கண்டிப்பா ஏதாவது இரக்கம் பாராட்டுவாங்க, கிருபை செய்வாங்க, உதவி செய்வாங்க. यदि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति कुछ बोलते हैं तो मांगते हैं तो जरूर वो तरस खाएंगे, उनके लिए कुछ तो करेंगे। ஆனா 23ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும்போது, लेकिन 23वें आयत में हम पढ़ते हैं, அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவே இல்லைங்க. यहाँ पर लिखा है, उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। ஆமா, அந்த லேடி அவ்வளவு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க, ஆனா ஒரு வார்த்தையும் இயேசு பேசவே இல்லைங்க. वो कनानी स्त्री कितना बोल रही है, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं उत्तर दिया। ஒரு லேடி ஏதாவது அழுதுட்டு சில காரியங்கள் சொன்னாவே உடனே நம்ம செஞ்சிருவாங்கல்ல பொதுவா. यदि एक स्त्री रोते हुए कुछ कहे तो जरूर लोग उसे सुनते हैं, करते हैं। ஆனா இங்க என்ன இயேசு அவ்வளவு கொடுமையானவரா? क्या यीशु मसीह इतना कठोर है क्या? நிச்சயமாவே இல்ல. ऐसा नहीं है। அவர் மனதுருக்கத்தின் தெய்வமா இருக்கிறார். वो दयालु है। அவர் எவ்வளவு கிருபை நிறைந்தவரா இருக்கிறார். वो अनुग्रह से भरे हुए हैं। கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் நடந்து சென்று அவர் சுகத்தை கொடுத்திருக்காரு. वो हर गांव हर शहरों में घूमकर परमेश्वर ने चंगाई को दे रखे हैं। ஆனா இங்க ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது. लेकिन एक बात को हम देख पाते हैं, சீசர்கள் இயேசுட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. இப்ப चेलों ने आकर यीशु मसीह से कंप्लेंट करने लग रहे हैं। இந்த லேடி நம்மள எப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ये स्त्री तो हमारी पीछा कर रही है, கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க, हमारी ओर चिल्ला रही है, இவளை தயவு செய்து அனுப்பி விடுங்க, कृपया होकर इनको उत्तर देकर भेज दे, विदा என்று करें। அவரை சீசர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்களாம். इस तरह चेलों ने विनती करी यीशु मसीह से। பாருங்க, சீசர்களே வந்து இயேசுட்ட வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அப்பா இந்த அம்மாவை எப்படியாவது அனுப்பிச்சு விடுங்க, தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. यानी चेलों ने खुद आकर यीशु मसीह से कहने लगे, हे यीशु प्रभु, इस स्त्री को उत्तर देकर इनको भेज दो, ये कितना पीछे कर रही है करके, चिल्ला रही है करके। அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்திரீ இயேசுவை தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. इसी तरह वो स्त्री जो है यीशु मसीह को इतना वो ट्रबल करने लगी। அந்த அளவுக்கு இயேசுவை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. इतनी सीमा तक उन्होंने यीशु मसीह को पीछा करने लगी। ஓகே, இயேசு ரொம்ப சைலண்டா இருக்கிறாரு அப்படின்னு போகல यीशु பின்னாடி. मसीह चुप रह रहे हैं करके वो चलती नहीं। ஒருவேளை ஒரு யூதர் அல்லது ஒரு ஆணா இருக்கிறார், நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்ல, நம்மள வெறுக்கிறார் போலக்கு அப்படின்னு போகல. या यूं भी नहीं सोचकर गई नहीं कि वो तो एक यहूदी है, उसमें भी एक मर्द है, एक पुरुष है, तो इस तरह उन्होंने नहीं सोचकर चला नहीं गया। இயேசு சுத்தி நிறைய ஆண்கள் இருக்கிறாங்க, சீஷர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு போகல. यीशु मसीह के चारों तरफ कितने सारे पुरुष रहते हैं करके ये भी नहीं सोचकर वो गई नहीं। இயேசு ஏதோ ஒரு பிஸியா இருக்கிறாரு போலக்கு या அப்படின்னு यीशु போகல. मसीह कुछ व्यस्त है करके सोचकर गई नहीं। எதுவா இருந்தாலும் कुछ भी हो, நான் இயேசுவை விட மாட்டேன். मैं यीशु मसीह को नहीं நான் छोड़ूंगी, இயேசுவை ஃபாலோ பண்ணிட்டே मैं यीशु இருப்பேன். मसीह को पीछा ही நான் करूंगी, கூப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். मैं चिल्लाती रहूंगी, நான் அவரை தொடர்ந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டே मैं இருப்பேன். यीशु मसीह को तंग करूंगी। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு ஏன் தெரியுமா இங்க சைலண்டா இருந்தாரு? क्यों यीशु मसीह यहाँ पर चुप रहते थे? இந்த ஸ்திரீயுடைய ஃபெய்த், விசுவாசத்தின் அளவை அவர் செக் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्त्री की विश्वास की
नाप को यहाँ पर उन्होंने चेक कर रहे थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அநேக சமயத்துல உங்க லைஃப்ல கர்த்தர் ரொம்ப அமைதலா இருக்கிறார்னா உங்க விசுவாசத்தின் லெவல் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்பதை அவர் செக் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார்கள். अगर कई बार आपके जीवन में यदि परमेश्वर चुप रहते हैं तो आप ये करना चाहते हैं कि आपकी विश्वास की नापना चाहते हैं। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க பின்வாங்கி போயிராதீங்க. आप पीछे ना जाएं। ஆமென். आमीन। நீங்க விட்டுட்டு போயிராதீங்க. आप छोड़कर ना जाएं। எந்த அளவுக்கு நீங்க ஆண்டவரை நெருங்க முடியுமோ நெருங்கி கொண்டே இருங்க. कितना ज्यादा आप प्रभु के नजदीक जा सकते हैं उतना ज्यादा आप जाने में लगे रहें। ஆமா, எந்த அளவுக்கு நீங்க கூப்பிட முடியுமோ நீங்க கூப்பிட்டுட்டே இருங்க. कितना ज्यादा यीशु मसीह की और चिल्ला सकते हैं उतना और पुकारते रहें। 28 वசனத்துல நம்ம வாசிக்க முடியுது. 28वीं आयत में पढ़ता है, இயேசு அவளுக்கு பிரயுத்தரமாக, ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது. आमेन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। அப்ப இத்தனை மணி நேரம் இயேசு ஏன் சைலண்டா இருந்தார் தெரியுங்களா? इतने समय तक यीशु मसीह क्यों चुप रहते थे? உங்க விசுவாசத்தின் அளவை அவர் செக் பண்றாரு। आपकी विश्वास की नापना चाहते थे। ஆமென் आमीन। உங்க விசுவாசத்தின் அளவை இன்க்ரீஸ் ஆகுதா என்பதை அவர் நோக்கமா இருக்கிறார்। आपका विश्वास बढ़ता है या हटता है करके वो देखना चाहते थे। हालेलुया 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 हालेलुया। விட்டுட்டு போயிராதீங்க। आप छोड़ कर ना जाएं। எந்த தொந்தரவு வந்தாலும் நீங்க விட்டுட்டு போயிராதீங்க। यदि कोई भी आपको तकलीफ आती है तब भी छोड़कर ना जाएं। உங்க விசுவாசத்தை நீங்க கை விட்டுறாதீங்க। आप अपने विश्वास को छोड़ ना दीजिए। தொடர்ந்து முன்னேறி போயிட்டே இருங்க। आप लगातार आगे बढ़ते जाएं। அவர் அமைதலா இருக்கும் வரை அவர் அமைதலா இருந்தாலும் அவரை நீங்க விட்டுட்டு போவாதீங்க। यदि वो चुप भी रहे आप छोड़कर ना जाएं। ஆமென் ஆமென் ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। நிச்சயம் உங்களுக்கு உங்க வார்த்தைக்கு அவர் கனம் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார்। जरूर आपकी वचन पर आपकी शब्दों को वो आदर करने वाला है। ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया। இதுதான் இன்னொரு காரியத்தை கூட நம்ம வாசிக்க முடியும்। यहाँ पर इसी दूसरे कार्य को भी देख पाते அங்க हैं। பர்த்தலமேயு என்கிற குருடன் இருக்கிறாரு। यहाँ पर बर्तलोमेय करके एक अंधा था। நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த ஒரு காரியம் हम தான்। सब जानते हैं। ஆமா அவர் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்குன்னு கூப்பிடுறாருங்க। उन्होंने चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ஆனா எல்லாம் போற வரவெல்லாம் அதட்டுறாங்க। लेकिन सारे जाने आने वाले उसे डांटने लगे। பேசாத அமைதலா இரு। तू चुप रह, बोलना नहीं। ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது लेकिन वचन में लिखा है முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு। वो पिछले से और ज्यादा पुकारने लगा। ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया। முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு। यानी पिछले से और ज्यादा उन्होंने पुकारने लगा। அப்ப இயேசு சைலண்ட் ஆயிட்டார்னா यदि यीशु मसीह चुप हो गई है तो यानी शांत रहते हैं तो ஒருவேளை இயேசு அப்படியே கடந்து போயிட்டார்னா यदि यीशु मसीह आपसे दूर चले गए क्यों ना हो, முன்னிலும் அதிகமாய் पिछले से और ज्यादा, நேற்றை காட்டிலும் அதிகமாய் कल से और ज्यादा அதிகமாய் அவரை கூப்பிடுங்க। और ज्यादा ज्यादा हमें यीशु मसीह की और पुकारना है। நேத்து கூப்பிட்டேன் ஒண்ணு வழி பறக்கல எல்லாம் சைலண்ட் ஆயிருச்சு, அதனால இன்னைக்கு அப்படியே நான் அமைதியா உட்கார்ந்துறேன் போய் ஒரு இடத்துல முடங்கி கிடக்காதீங்க। कल मैंने पुकारा लेकिन यीशु मसीह ने नहीं सुना करके एक स्थान पर जाकर आप चुप ना बैठ जाइए। உங்களுக்கு விடுதலை வேணும், உங்களுக்கு சுகம் வேணும், உங்களுக்கு அற்புதம் வேணும்னா முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டே यदि இருப்போம்। आपके लिए चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए तो आप पिछले से और ज्यादा ज्यादा यीशु मसीह की ओर पुकारिए। உங்களை அதட்டுறதுக்கு ஒரு கும்பல் நிக்குங்க। आपको डांटने के लिए एक झुंड तो हमेशा होता है। உங்களை வளரக்கூடாதபடி உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கு சில கூட்டங்கள் எழும்பலாம்। आप बढ़ना जाए करके आपको डिस्करेज करने के लिए एक झुंड तो हमेशा होता है। உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்றதுக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு யாரும் வராம இருக்கலாம்। आपको रेकमेंड कर लेकर जाने के लिए कोई भी नहीं रहते क्यों ना हो। ஈவன் தெய்வமே ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்டாரு, அதனாலும் பரவாயில்ல। यदि मेरा प्रभु ही एकदम शांत रह गए क्यों ना हो, என் விசுவாசத்தின் வார்த்தையை நான் இன்னும் அதிகப்படுத்துவேன்। मैं अपनी विश्वास के शब्दों को और ज्यादा करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। உங்க faith உடைய லெவல் இன்கிரீஸ் ஆகட்டும் आपकी இயேசுவின் विश्वास நாமத்தினால। की नाप और ज्यादा बढ़ते जाए। எல்லா சோவின் ஆவிகளை கர்த்தர் இன்னைக்கு நீக்கி போடுவாராக। सारी निराशपन की आत्मा को प्रभु आपसे हटाए। இன்னொரு சம்பவத்தை வாசிக்கலாம்। और एक संभव को भी पढ़ेंगे। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரத்துல लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय में 5ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன்। 5वें आयत से लेकर पढ़ते हैं। 11 லூக்கு 5ஆம் வசனத்திலிருந்து। लूका 11 में 5वें आयत से। பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி, உங்களில் ஒருவன் தனக்கு சிநேகிதனாய் இருக்கிற இடத்தில் பாதி ராத்திரியிலே போய் என் சிநேகிதன் ஒருவன் வழி பிரயாணமாய் என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறான், அவன் முன் வைக்கிறதுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை, நீ 3 அப்பங்களை எனக்கு கடனாக தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான்। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र
मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நடக்கிற காரியமா இருக்குது இல்லையா? यानी 2 मित्रों के बीच में बातें हो रही है। ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்ல பாதி ராத்திரில இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டான். एक मित्र के घर पर आधी रात में दूसरा एक मित्र आ गया। அவன் முன்னாடி வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லன்ட்டாங்க. उनके सामने रखने के लिए उनके पास रोटी नहीं रही। இப்போ இந்த ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறான். अब ये क्या किया, अपना तीसरा मित्र के घर पर गया। அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன், ஒரு நைட் 12 மணிக்கு அவன் வீட்ல கதவை தட்டுறான். इस तरह आप कल्पना कर देखिएगा, रात को 12 बजे उसने अपने मित्रों के घर को खटखटाया। அவன் வந்து திறக்கறான். उन्होंने आकर खोला। அவன் திறந்த உடனே அம்பாள் கேக்குறாரு, ஒரு 3 ரொட்டி தாப்பா அப்படின்னு கேக்குறாரு. जैसे वो मित्र दरवाजा खोलते ही इन्होंने पूछा, मेरे लिए 3 रोटी की जरूरत है। ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாரு, என்னை தொந்தரவு படுத்தாதடா. तब उन्होंने क्या कहा, अरे मुझे तंग मत कर, என் பிள்ளைகள் எல்லாம் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க, मेरे बच्चे सो पड़े, ஆமா என்னால தர முடியாது, मैं नहीं दे सकता। ஆனா தொடர்ந்து வசனத்தை நீங்க வாசிட்டே இருக்கும்போது, लेकिन आगे वचन को पढ़ेंगे तो 8ஆம் வசனத்தை 8वीं வாசிக்கிறேன். आयत में, பின்பு தனக்கு அவன் சிநேகிதனாய் இருக்கிற நிமித்தம் எழுந்து அவனுக்கு கொடாவிட்டாலும் தன்னிடத்தில் அவன் வருந்தி கேட்டது நிமித்தம் என்ன செய்றான், எழுந்திருந்து அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आमीन। வருந்தி கேட்டது நிமித்தமாக, उन्होंने लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, பிள்ளைகள் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்குதா, बच्चे सो रहे हैं, நைட் 12 மணி ஆயிருச்சுதா, बीच रात हो गया, ஆனா அவன் வருந்தி கேட்கறான், लेकिन वो मांगने लगा। ஹalleluya हालेलुया। அதான் சொல்றார் அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது, इसलिए अगला वचन में, கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள், தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். ஏனென்றால் கேட்கிறவர் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான், தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான், தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும். मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ஹalleluya हालेलुया। நீ கேளு, நீ கேட்டது நிமித்தம், அதாவது வசனம் போட்டுக்கலாம், அவன் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான், அதாவது மீண்டும் 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 தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான். அப்ப தொல்லை தாங்க முடியாது, தந்துருவானா இல்லையா? இல்லையா? यानी उन्होंने बहुत ही लज्जा छोड़कर भी उनसे मांगने लगा, इसके चलते ही कम से कम वो क्या करेगा, उनके लिए दे देता है। அநேக சமயத்துல நம்ம பிள்ளைகள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களா, அவங்க தொல்லை தாங்க முடியாமவே நம்ம சில சமயம் என்ன செய்வோம், कई बार अपने बच्चे जब हमसे मांगते रहते हैं, वो इतना तंग होकर हम क्या करते हैं, वो मांगने के चलते वो दे देते हैं। சோ கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், इसलिए आप मांगिएगा, आपके लिए दिया जाएगा। கேட்கிறது சோர்ந்து போகாமல் கேட்கணும், यदि मांगने में हमें निराश नहीं होनी चाहिए, விசுவாசத்தோடு கேட்கணும். विश्वास से मांगना चाहिए। சகரியா அங்க தேவாலயத்துல ஊழி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, जब जकरिया ने परमेश्वर के आराधनालय में सेवा कर रहे थे, தூதன் திடீர்னு வந்து உன்னுடைய வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டுச்சுப்பானுங்கிறார் பாருங்க. तुरंत वहां पर स्वर्गदूत आकर यूं कहा कि तेरा विनती सुन ली गई, உன் மண்டாட்டு எல்லாம் கேட்கப்பட்டுச்சு, இப்ப ஆன்சர் வந்துருச்சுன்ட்டாரு. तेरी विनती सुन ली गई, अभी तेरे लिए उत्तर मिल गया। எத்தனை வருஷமா ஜெபம் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இவங்க, वो कितने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, வயசு ஆயிருச்சுங்க, उनका उम्र तो हो गया, இப்ப வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. अब वो मांग रहे थे। நீ வேண்டுதல் கேட்டுருச்சுட்டார். तब स्वर्गदूत ने कहा, तेरा विनती सुन ली गई। ஹalleluya हालेलुया। நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன் ஆண்டவர்ட்ட, तो हम मांगते रहे प्रभु के என்ன पास, சொல்லுங்க, என்னை கேளுங்கறாரு. इसीलिए वो कहते हैं, मुझसे मांग। ஆமென் आमीन। லூக்கா 18வது அதிகாரத்துல வாசிக்க முடியுது. लूका 18वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं, சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை குறித்து அவளுக்கு ஒரு அவர் ஓமையை சொல்லுகிறத நான் பார்க்க முடியுது. प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक दृष्टांत बताया कि किस तरह से नित्य प्रार्थना करना चाहिए। ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான், அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவன், மனுஷரை மதியாதவனுமாய் இருக்கிறான். किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। அந்த பட்டணத்தில் ஒரு விதவையும் இருந்தால், அவள் அவரிடத்தில் போய் எனக்கும் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியத்தில் எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினாள். और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। வெகு நாள் வரைக்கும், அதான் சொல்ல முக்கியமான வார்த்தை, வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு மனது இல்லை, கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்.
ஆனாலும் பின்பு அவன் நான் தேவனுக்கு பயப்படாமலும் மனுஷரை மதியாமல் இருந்தும் இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடினார் இவர் அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடிக்கு இவளுக்கு எப்படியாவது ஒரு காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சிடணும்னு அவன் தனக்குள்ள சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से ना डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा. कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में थम करें. சில சமயத்துல கர்த்தர் உடனே பதில் தருகிறவராய் இருக்கிறார். कुछ समय पर परमेश्वर का उत्तर हमें तुरंत मिलता है. சில சமயத்துல கர்த்தர் நம்முடைய விசுவாசத்தின் அளவை செக் பண்ணுவதற்காக பல कई बार காலங்கள் परमेश्वर हमारे विश्वास की नापने के लिए चुप रहते हैं. ஆனா வெகு நாள் வரைக்கும் लेकिन काफी दिन होने के बाद எப்பொழுது தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருக்கிறதுனால ये स्त्री ने बार बार आकर उसे तंग करती रहती थी. इसलिए 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் 7वीं आयत में அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய விஷயத்தில் அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी धोखाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में धीर करेगा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாராங்க? क्या वो न्याय करे बिना रहेंगे क्या? பதில் தராம இருப்பாராங்க? वो उत्तर दे बिना रहेंगे क्या? அவர் பேசுகிற தெய்வங்க. वो भूलने वाला परमेश्वर அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். यही मुख्य है. அவர் பேசுகிற தெய்வம். वो बोलते हैं, ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதுமே. उनका एक शब्द ही काफी है. ஆமென். आमीन. அவர் நிச்சயம் பேசுவார். वो जरूर हमसे बातें करेंगे, நிச்சயம் பேசுவார். जरूर बोलेंगे. நீங்க சைலண்ட் ஆயிராதீங்க. आप चुप मत रहिएगा. ஆமா, அவர் பேசுகிற தெய்வம். वो बोलने वाला प्रभु அவர் है. எப்ப பேசணுமோ அப்ப பேசுவார். जब बोलना है उस वक्त वो जरूर बोलेंगे. பட் அந்த கேப், அந்த பீரியட்ல இடைப்பட்ட டைம்ல நீங்க உங்க வார்த்தை எப்படி இருக்குது என்பது ரொம்ப முக்கியம். लेकिन उस बीच के समय पर आप और अपना शब्द कैसा है करके अपने आप को हम जांचें. அந்த இடைப்பட்ட டைம்ல உங்க விசுவாசத்தின் அளவு எப்படி இருக்கிறதா ரொம்ப उस முக்கியம். बीच के समय पर आपका विश्वास का नाप कैसा है? ஆமென். आमीन. பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்போது யோசேப்புக்கு ஆண்டவர் அற்புதமான 2 தரிசனத்தை சொப்பனத்தை கொடுக்கிறார். पुराना नियम में देखते हैं तो यूसुफ के लिए परमेश्वर बहुत ही सुंदर एक सपना को दिया, 2 सपना. சொப்பனத்தை கொடுத்துட்டு கர்த்தர் சைலண்ட்டுக்கு போயிட்டார். सपना को देने के बाद परमेश्वर बिल्कुल शांत रह गए. அதுவும் அந்த சொப்பனத்துல அந்த உயர்வை மட்டும் தான் காட்டினாரே தவிர उस सपना में परमेश्वर केवल उसकी ऊंचाई को ही दिखाया. அவன் குழியில போறது, விக்கிறது, ஜெயில போறது இது எதுவுமே கர்த்தர் காட்டலையே. गड्ढे में गिराना, जेल खाने में डालना, इन बातों को प्रति कुछ भी नहीं दिखाया. அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ வருஷம் காட் ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்டாருங்க. उसके बाद कितने सालों तक प्रभु बिल्कुल चुप रहे. குழியில போடும் போதும் கர்த்தர் பேசல. जब वो गड्ढे में गिराया तब भी प्रभु ने नहीं बोला. அவனை தூக்கி விக்கிறாங்க அப்பயும் கர்த்தர் பேசல. जब उन्हें भेजा गया तब भी नहीं बोला. அவருடைய சகோதரர்கள் இவனுக்கு விரோதமாய் பல காரியங்களை பேசுறாங்க அப்ப கூட கர்த்தர் பேசல. उनके भाई लोग उनके विरोध कई बातें करते थे तब भी प्रभु ने नहीं बोला. போத்திபார் வீட்ல இருந்து அவனை போய் குற்ற சாட்டப்பட்டு அவனை ஜெயில்ல போறாங்க அப்பயும் கர்த்தர் பேசல. पोतीफार के घर में से उनको झूठे दंड देकर उनको जेल खाने में डाला गया तब भी परमेश्वर ने नहीं बोला. பேசவே இல்லை. बोला ही नहीं. ஆனா ஆரம்பிச்சு வச்சிட்டாரு. लेकिन शुरुआत तो कर दिया है. வச்சிட்டு அவர் சைலண்ட் மோடுக்கு போயிட்டாரு. शुरुआत कर वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले गए परमेश्वर परमेश्वर. பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கும் ஆனா யோசேப்புக்கு எப்படி இருந்திருக்கும். इसे देखते ही हमें तो कुछ हंसी आती है, लेकिन आप यूसुफ की स्थिति को दरअसल सोचिए. பட் ஒரே ஒரு வார்த்தை, लेकिन एक शब्द, கர்த்தர் யோசேப்போடு கூட இருந்தார். परमेश्वर यूसुफ के साथ रहते थे, ஆனா அவர் பேசல. लेकिन वो बोला तो नहीं. இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. यही मुख्य वचन है. கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார் பட் அவர் சைலண்ட். परमेश्वर मेरे साथ तो है लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, बिल्कुल அவர் साइलेंट है. சைலண்டா இருந்து என்ன பார்த்துட்டு என்னை வாட்ச் பண்றாரு, என் வார்த்தையை என் ஃபெய்த்தை அவர் உற்று கவனிச்சிட்டு இருக்கிறார். वो बिल्कुल चुप रहकर मेरे शब्दों को, मेरे विश्वास को, मेरी बातों को वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறாரு, அதே ஒரு பெரிய விஷயம் தானே இல்லையா? परमेश्वर मेरे संग है, यही बहुत बड़ी बात है. ஆமா. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். சோ உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். तो इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में आपके साथ है. நீங்க நினைக்காதீங்க கர்த்தர் பேசல அதனால கர்த்தர் இல்ல அப்படின்னு நீங்க போயிராதீங்க. ये मत सोचिएगा परमेश्वर तो कुछ बोलते नहीं इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं करके ना बोले. கர்த்தர் ஒண்ணுமே செய்யல என் லைஃப்ல. परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया. நான் கேட்டது ஒண்ணுமே அவர் கொடுக்கல. जो कुछ मैंने मांगा कुछ नहीं दिया. ஆண்டவர் இல்லையோ? क्या परमेश्वर नहीं है मेरे साथ? இல்ல இருக்கிறார்.
ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल आपके साथ है। உங்க குழியில போடும்போது அவர் இருந்தார். जब आप गड्ढे में गिराए गए तब भी आपके साथ था। உங்க மேல அந்த fraud பொய் குற்றம் சாட்டப்பட்ட போதும் அவர் உங்க பக்கத்துல இருந்தார். जब आपके लिए झूठा दंड दिया गया तब भी प्रभु आपके साथ था। உங்களை பிடிச்சு ஜெயில போட்டாலும் அங்கே இருக்கிறார். जब आप जेल खाने में थे तब भी प्रभु आपके संग थे। ஹalleluya. हालेलुया। அமைதலாய் சில சமயத்துல இருங்க, ஆனா ஆண்டவர் அமைதலாய் இருக்க விட்டுறாதீங்க. आप कई बार चुप रहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर को चुप रहने मत दीजिए। நீங்க எப்ப அமைதலா இருக்கணும்? आपको कब चुप रहना चाहिए? தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசாம அமைதலா இருந்து விசுவாசமுள்ள வார்த்தைகளை பேச கற்றுக்கொள்ளுங்க. यानी अविश्वास की शब्दों को बोले बिना हमें चुप रहना चाहिए। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் இந்த வார்த்தை மூலமா உங்களோட பேசிக் கொண்டிருக்கார் நான் விசுவாசி. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपसे बातें करते हैं। ஜெபம் பண்ணுவோமா? आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். भला परमेश्वर हम धन्यवाद देते நீ हैं। பேசும் தெய்வம். आप बोलते हैं खुदा, அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. इसमें कोई शक नहीं है। நீ ஒருத்தர் தான் பேசுகிற தெய்வம். केवल आप ही है जो बोलते हैं। உங்களுடைய ஒரு வார்த்தை வல்லமை நிறைந்தது ஆச்சா. आपका एक शब्द भी इतना सामर्थ से भरा हुआ है। பட் அநேக சமயத்துல எங்க லைஃப்ல எங்க சூழ்நிலையில நீங்க பேசாம அமைதலா இருக்கிறதுனால நீங்க பேசவே முடியாது என்கிற நிலைமைக்கெல்லாம் நான் வரல ராஜா. कई बार हमारे परिस्थितियों में, हमारे जीवन में हम आपके शब्दों को सुन नहीं पाते, इसीलिए हमें ऐसा निर्णय में आ जाता है कि प्रभु हमसे नहीं बोलेंगे। இல்ல அந்த டைம்ல நான் சொல்லுவேன் நீங்க பேசுற தெய்வம். लेकिन उस वक्त भी हम यूं कह नहीं पाए आप बोलने वाला ஏற்ற प्रभु நேரத்துல है। என்னோட நீங்க பேசுவீங்க. उत्तम समय पर आप हमसे बातें करेंगे, பட் நான் பொறுமையோட இருப்பேன். लेकिन हम धीरज धरेंगे। விசுவாச வார்த்தையை நான் பேசிட்டே இருப்பேன். विश्वास की वचन को हम बोलते रहेंगे। சோர்ந்து போகாமல் உம்மிடத்தில் நான் வேண்டிக் கொண்டே இருப்பேன். निराश नहीं होंगे, आपसे विनती करते रहेंगे। என் விசுவாசத்தை நான் அதிகப்படுத்துவேன். हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे। என் கிருபை செய்வீராக. आप पर अनुग्रह कर। இப்படிப்பட்ட வார்த்தை மூலமா நீர் எங்களோட கூட பேசுறதுக்காக நன்றி சொல்றோம். ऐसे शब्दों के द्वारा हमसे बातें किया खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பரிசுத்த கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हैं। हमारी एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ஆசீர்வதி. आशीष कर। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर। ஆமென். आमीन। आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आपका आशीषित Thank करे। you. Praise the Lord. सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।